परमेश्वर की हज़ूरी विच बैठे सारे भैन भरावां नूं प्यार भरी जय मसीह दी। अज शाम के समय में आपां परमेश्वर की हज़ूरी विच इकट्ठे होए हां। आओ अज दे दिन की किरपा दे लई परमेश्वर जी का धन्नवाद करते हुए प्रार्थना करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्नवाद 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 पिता परमेश्वर मसीह नासरी तुहाडा धन्नवाद करते हैं। तुहाडा शुक्र करते मेरे प्रभु जी, अज इस दिन की किरपा दे लई मेरे पिता परमेश्वर। दिन भर तुसीं सानूं संभाल के रखिया मेरे प्रभु जी। साडी आउण जाण विच साडी मदद ते सहायता कीती, तुहाडा धन्नवाद करते हैं प्रभु। तुहाडे पवित्र स्वर्गदूतां ने साडी राखी कीते मेरे पिता परमेश्वर। साडे रास्ते नूं सीधा कीता मेरे प्रभु जी। सारियां उलझनां परेशानियां मुश्किलां बीमारियां तो सानूं बचा के रखिया, तुहाडा धन्नवाद करते हैं प्रभु जी। असीं शाम के समय में तुहाडी हज़ूरी विच इकट्ठे हुंदे मेरे पिता। तुहाडे पाक वचन नूं पढ़न और सुनन लई जा रहे मेरे प्रभु जी। साडी मदद करना मेरे पिता कि दिता होया अज दा इह खास वचन साडे हिरदियां दे अंदर जमा हो जावे और साडे लई आशीष ते बरकत दा कारण बने। और कोई भी शैतान दी शक्ति इस सुंदर समय नूं साडे कोलों चुरा ना पावे। असीं इह मंगदे हां साडे प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम विच, आमीन। अज आपां परमेश्वर दे वचन दे विचों मसीह लोगों के कुछ वहमां भरमां बारे जाणांगे। जिद्दां बहुत सारे भैन भाई फोन करके कई बार अजिहियां गल्लां पुछदे आ जो संसारिक सरूप दियां सी, क्योंकि असीं पहलां उन्हां नूं फॉलो कर रहे सी, पहलां वो सारे काम कर रहे सी ते हुण सानूं इस गल दी समझ नहीं आउंदी भी हुण की असीं वो काम करिए जां ना करिए। कई कोल पुछदे आ कि सिस्टर की असीं रखड़ी बंध सकदे आ, कि असीं दिवाली दशहरा मना सकते हैं, कि असीं गुरुद्वारे का प्रसाद खा सकते हैं, कि बजुर्गों के पैरी हत्थ लाना चंगी गल है। और एक बहुत ही अनोखी जी गल मैं सुनी सी, किसी ने पूछा कि सिस्टर सानू किसी ने कहा भी मसीह लोगों को किसी को भीख नहीं देनी चाहिए, अगर कोई भीख मंगन आंदा उन्होंने नहीं देनी चाहिए। और एक सिस्टर ने कहा कि मैनू किसी ने कहा जी बाइबल दे विच लिखिया कि कुत्तियां नू रोटी नहीं पाउणी। तो इदां दियां बहुत सारियां गल्लां जिन्हां दे विच असीं बड़े कन्फ्यूज़ होए पए आ कि असीं की करिए की ना करिए। आखिर ते की असीं मसीह दे विच आए आ तां असीं किहड़े-किहड़े काम करिए ते ना करिए। तां उहदे लई सब तो पहिलां असीं वचन चों जाणांगे रोमिया 12 ਉਹਦੀ 2 नंबर आयत नूं। ਅਤੇ इस संसार दे रूप वर्गे ना बनो, सगों अपनी बुद्ध दे नवें हो जाण दे कारण ਤੁਹਾਡਾ चाल ਚੱਲਣ भी बदलदा जावे, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ समझ ਲਵੋ कि परमेश्वर ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਅਤੇ पूरी ਇੱਛਾ ਕੀ है। हालेलुया। परमेश्वर ਦਾ वचन ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ कि संसार ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣੋ। संसार ਦਾ ਸਰੂਪ जो ਕਹਿੰਦਾ ना ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। जिदा ग्रंथ साहब जिहड़ा आ वो किहड़ी भाषा 'च लिखिया गया, सुखमनी दे विच, और उहदी समझ सानू नहीं आउंदी। बहुत सारे जिहड़े धार्मिक ग्रंथ आ वो अजिही भाषा 'च शास्त्र लिखे गए आ जो साडी समझ तो बाहर आ, पर बड़ा दिमाग लाउण तो बाद कोई एक अद्धी गल पल्ले पैंदी आ। पर साडा जिहड़ा पवित्र ग्रंथ आ ਇਹ ਸੌਖੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਆ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ, ਜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੌਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਘਰੋਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲੀ ਲੰਘ ਗਈ ਤਾਂ ਹਜੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਹ ਟਾਈਮ ਆ, ਅੱਜ ਆਹ ਸਮਾਂ ਆ, ਅੱਜ ਆਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। कोई ग्रहण, कोई दिन, कोई वार, कोई त्यौहार, कोई रखड़ी, कोई धागा सानू नहीं बचाउंदा। अगर कहंदियां भैणां कि रखड़ी सी, जो रखड़ी दे पिछे एक कहानी सी अलग तरह दे। उस समय दा एक राजा सी जो किसी औरत दे हसबैंड दा दुश्मन सीगा ते उहने सिर्फ अपने हसबैंड नूं बचाउण दे लई धोखेबाजी दे नाल उहनूं अपना भरा बना लिया ते अपने हसबैंड नूं बचा लिया। उस समय एक धोखा होया सी, एक चलाकी होई सी रखड़ी दे पिछे। तां ये सब गल्लां आ, सब कहानियां आ, ये चीज़ां मसीह लोकां दी जिंदगी च मैटर नहीं करदियां, नहीं रिलेट करदियां साडे नाल। ये असीं संसार दे सरूप वर्गे नहीं आ, साडी बुद्ध नवीं हो गई आ। साडा जिहड़ा शरीर आ बेशक उही आ, परमेश्वर ने साडा शरीर नहीं बदलिया, साडा घर नहीं बदलिया, साडे ग्रहण नहीं बदले, साडा बदलिया उहने मन, साडी बदली उहने सोच।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧੋਂਦੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਸ 4:45, 3:45, 10:45, 11 ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪੌਣੇ 'ਤੇ ਹੀ ਲੰਘਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਬਦਲਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਦਲੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣੋ ਪਰਖੋ ਕਿ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਰੀਤ 'ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਜੋ ਮਨਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਵਰਤਨ ਰੱਖੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਭੈਣਾਂ ਰੱਖੜੀ ਬੰਧਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਧਾਗੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਧਾਗੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਲਓ, ਰਸਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਧਾਗਾ ਹੀ ਬਚਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਤੀ 23 ਦੀ 11 ਔਰ 12 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇ ਉਹ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿ ਪੈਰ ਛੂਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਹਿ ਤੁਝ ਲੰਬੀ ਉਮਰਾਂ ਮਾਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਕਿਸੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਰਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਝੁਕੇ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਹੀ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ, ਉਹੀ ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਵਾਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਝੁਕੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਝੁਕੇ। ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਸਾਡਾ ਡਰ, ਸਾਡਾ ਭੈ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੂਰ ਵੱਟੇਗਾ, ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਧਮਕਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਲੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ
ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਭੈ ਮੰਨਣਾ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਦ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ 7 ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਉੱਚਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਠਹਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗਪੁਣੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜ਼ਬੂਰ 41 ਉਹਦੀ 1 ਔਰ 2 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਛੁਡਾਏਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਛੱਡੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਧੰਨ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਂਦਾ। ਗਰੀਬ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਖੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਖੁਦ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੀਖ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਂਦਾ, ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਨਾ ਪਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਨਹੀਂ ਭੀਖ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਈ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ, ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ, ਦੁਖੀਆਂ, ਮਸਕੀਨਾਂ, ਕੰਗਾਲਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅਨਾਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਅੰਗਹੀਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਲਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅਗਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੀਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲਓ, ਯਤੀਮਾਂ ਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੇ 5 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਦੀ 17 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੋ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਦੇ ਸੀ, ਆਦਮ ਪਾਪ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਾਂ। ਮਸੀਹ ਕਿਰਪਾ 'ਚ, ਦਇਆ 'ਚ, ਨਮਰਤਾ, ਭਲਾਈ, ਮਦਦਗਾਰ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਸੀਹੀ ਸਰੂਪ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਆਦਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀ ਲਗਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਵੀਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਕੋਈ ਦਿਨ, ਕੋਈ ਵਾਰ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ, ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅਪਸ਼ਗੁਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਅਪਸ਼ਗੁਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਕਦਮ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਵਚਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਘਬਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਨੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਕੜੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਸਮਝੋ, ਪਰਖੋ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਚੜਾਵੇ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਰੀਕਾ ਰੱਖੋ ਗੱਲ ਵਰਤਣ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਭੋਜਨ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਆ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਯੂਹੰਨਾ 15 ਦੀ 14 ਔਰ 15 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾਸ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੀ ਆ? ਮਿੱਤਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਾਸ ਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਆ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਭੇਤ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਸਿਰਫ ਉਨੀ ਕੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਰੱਖੀਦਾ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਕਰੇਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਰੂਪ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਜੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਸਦੂਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿਮੀ ਭਰਮੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਆ ਨਾ,
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦਊਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੀਵ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਠੇ ਵਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਖਾਸ ਵਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਪੇੜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੇਖ ਕੇ। ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਾਸ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਵਚਨ ਖੋਲੋ। ਸਿੰਪਲ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਸਤਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਭਰਮ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੁੱਛੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ, ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਚਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਵਚਨ ਖੋਲੋ। ਵਚਨ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ, ਵਚਨ ਹੀ ਜੀਵਨ ਆ, ਵਚਨ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ। ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1% ਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਵਚਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤੀ ਕੜੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਰਾਹ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜਿਉਣ ਆ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆਂ ਤੇ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਰੀਫ, 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 ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਦਿਨ ਭਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਔਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹਨਾਂ ਅਨਮੋਲ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੱਚਾ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਕਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗਲਤੀਆਂ, ਗੁਨਾਹਾਂ, ਪਾਪਾਂ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਖਸ਼ ਲਓ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗਲਤੀਆਂ, ਗੁਨਾਹ, ਪਾਪਾਂ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਫਰੀ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਨਵੇਂ ਰਾਸਤੇ, ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ। ਸੱਚਾ ਸਹਾਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੰਭਾਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ, ਬੁੱਧ, ਸਮਝ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਈਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਵਚਨ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਡਾ ਉੱਠਣਾ, ਬੈਠਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਚੱਲਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਰੂਪ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਦੱਸੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਹ, ਜਿਸਮ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ, ਸ਼ੁੱਧ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ। ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਭੇਜੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੱਚ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਗਹਿਰੇ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ, ਵਹਿਮ, ਡਾਊਟ ਨੇ ਪਿਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਸੱਚੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਗਹਿਰੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਸੋ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਅਤੇ ਨਮਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਝੁਕੀਏ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਹੋਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗਾਂ ਵੱਲ ਉਠਾਈਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਈਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸਵਰਗਾਂ ਵੱਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਿਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ, ਲੋਭ, ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਈਏ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਜਾਈਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ, ਨਵੇਂ ਮਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਨਵੀਂ ਬੁੱਧ, ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਈਏ ਪਿਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਧੋਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀ ਮਦਦ, ਸਹਾਇਤਾ, ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਪ 'ਚ ਨਾ ਡਿੱਗੀਏ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ, ਮੁਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੀਏ, ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ, ਧਾਗਿਆਂ, ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿਓ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।